Greetings from St. Joseph College of Communication. I am Elsa Sarah Samuel, Assistant Professor, Department of Commerce. In this video, we are going to discuss the topic marketing and marketing mix. Marketing, yes, it's a term we hear about a lot in our daily lives. We talk about digital marketing, multi-level marketing, product marketing, etc. What exactly we mean by the term marketing? Well, if we Google the term marketing, we come across many explanation of the term in many contexts. Here in this video, we are discussing the term marketing in the context of product or service marketing. അതായത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന പദം ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ പല മേഖലയിൽ പല അർത്ഥത്തിലും ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കാണാം. ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. See, if you look here, we can see its meaning as the process of getting people interested in your company's products or services. Right. We know every company is engaged in the production of some products or services with the aim of selling them to customers and making profits. This is possible only when the public are interested in our products and ready to buy them. Here comes the role of marketing. It helps to attract people towards our products and induce them to buy them. We have to understand that this is not a simple process. It involves a lot of efforts and activities from the side of the company. Again, if you look at the slide, you can see that marketing includes understanding the customer needs, creating values, and finally satisfying those needs. What does that mean? We buy some product or a service in order to satisfy some of our needs or wants, right? Say for example, why we buy a pen? Yes, in order to satisfy our need for writing down something, right? Likewise, we buy a car to satisfy the need for traveling comfort. Use a mobile phone service to satisfy the need for communicating, etc., etc. Thus, companies need to understand or identify the needs of their customers first and then create some product or services to satisfy them. All the functions or activities related to this are included in marketing. Okay, അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ പക്കൽ എത്തിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തി ലാഭമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകുകയും അതിനായി അവർ പണം മുടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇത് വെറുതെ നടക്കുമോ? ഇല്ല. ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തി. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുകയും അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Now, let's move the definition of the term marketing. According to American Marketing Association, marketing involves the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to customer or user. In simple terms, this definition means that marketing involves the performance of different business activities which helps in the flow of goods and services from the producer to consumer. അതായത് ഉൽപ്പാദകരിൽ നിന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നവരിലേക്ക് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും എത്തിക്കുന്നതിനായി ബിസിനസ്സുകാരൻ നിർവഹിക്കുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. While we study the topic marketing, an important area to cover is the marketing mix or 4 P's of marketing. So, let's move on to our next topic, marketing mix, and try to get a basic idea of the concept and 4 P's of marketing mix. മാർക്കറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ 4 P's എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വാട്ട് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ്?
The marketing mix is a combination of marketing tools that a company uses to satisfy its target customers and achieve organization goals. What does that mean? Marketing mix is a general phrase used to describe the different kinds of tools or choices organization have to make during the process of bringing a product or service to the market in order to satisfy customer needs. A marketing mix is often referred to the 4 P's, that is product, price, place and promotion. Since then, marketing mix is considered as the most important fundamental framework in marketing subject. മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർവഹിക്കുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ ടൂളുകളുടെ സങ്കേതങ്ങളുടെ ഒരു മിക്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഇതിനെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ 4 P's എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ 4 P's ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രോഡക്റ്റ്, പ്രൈസ്, പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രമോഷൻ. See, these are the 4 P's of marketing we mentioned earlier: product, price, place and promotion. These 4 P's are the key factors that involved in the marketing of goods and services. Let's discuss each of them individually. ഇനി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിലെ 4 P's നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? പ്രോഡക്റ്റ്, പ്രൈസ്, പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ. ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് P is product. Product refers to goods or services that a company offers to its customers. A product should fulfill the needs of its customers in order to satisfy them. For this, it must have good features, quality, design, branding, and packaging. Product mix in the marketing mix includes all these aspects. We will discuss these factors in detail in later classes. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ P എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. പ്രോഡക്റ്റ് അഥവാ ഉൽപ്പന്നം, ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ അഥവാ സേവനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്രകാരം ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ, ഒരു മിനിമം ഗുണനിലവാരം, നല്ലൊരു ഡിസൈൻ, തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ്, നല്ല രീതിയിലുള്ള പാക്കേജിംഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വിപണനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിലെ P ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് P ഈസ് പ്രൈസ്. It is the cost consumers pay for a product. This area determines the cost at which the product is sold. Price is one of the most important factor that determine the demands for a product or service. Price must be ideal. Both overpricing and low pricing are bad. Pricing strategies can vary based on marketing conditions, competition, consumer perception, etc. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ P ആണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിക്കുവാനായി ഉപഭോക്താക്കൾ മുടക്കുന്ന തുകയാണ് പ്രൈസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെ ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്ന ഘടകമാണ് അതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത്. ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില നിർണ്ണയം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അധികം വില ഈടാക്കുന്നതും തീരെ വില കുറച്ച് വിൽക്കുന്നതും ദോഷം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച ഒരു വില നിർണ്ണയിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ്, അതിനുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ, വിപണിയിലെ കണ്ടീഷൻ, ഉപഭോക്താക്കളുടെ താല്പര്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് നമ്മൾ വില നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്. Now we will discuss about the third P, that is place or physical distribution aspect in marketing. In order to facilitate sale, the goods must reach the consumers at their place of consumption. Here comes the importance of distribution channel used by the companies to physically distribute their products. The place mix in marketing thus involves various decisions related to retail outlets, online platform use, transportation methods used and similar other things related to the distribution of goods among the consumers. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ P, പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം.
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾ ആളുകൾ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അത് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെയാണ് സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ശൃംഖലകളുടെ അഥവാ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, വിൽപ്പന ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ, ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വിൽപ്പന എന്നിങ്ങനെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിലെ മേഖലയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അഥവാ പ്ലേസ് എന്ന പറയുന്ന P എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. Okay, let's move on to the next P in marketing mix, that is promotion. For customers to make a purchase decision, first they must be informed about the availability and features of a product or service, and then they should be persuaded to buy them. This calls for many efforts like advertising, use of sales promotion techniques, public relations efforts, and personal selling. All these comes under the promotion mix. Again, we will discuss in detail about these matters in later classes. ഇനിയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിലെ നാലാമത്തെ P ആയിട്ടുള്ള പ്രമോഷൻ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലഭ്യതയെപ്പറ്റിയും അവയുടെ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റിയുമുള്ള അറിവ് അവർക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇതിനായി അഡ്വർടൈസിംഗ്, സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ പോലെയുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. മാർക്കറ്റിങ്ങിലെ ഈ മേഖലയാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ അഥവാ ലാസ്റ്റ് P ആയിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ്, മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ്. മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിനെ നമ്മൾ 4 P's എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 4 P's ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. പ്രോഡക്റ്റ്, പ്രൈസ്, പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.